start off with the essay, Death of the Author. And you know about the context to some extent, the post-structuralist background, the emergence or the shift from the structuralism to the post-structuralist viewpoints. Here, let us have a look at the text. We need to look at the kind of major thematic concerns of what Roland Barthes deals with in this text. So let me share the screen at first. Hope you're able to view it. In his story, so it begins with a kind of reference. In his story Sarrasine, Balzac describing a castrato disguised as a woman writes the following sentence. This was woman herself, with her sudden fears, her irrational whims, her instinctive worries, her impetuous boldness, her fusings, and her delicious sensibility, fussings, and uh, delicious sensibility. So, after this initial sentence, Roland asks a series of questions. That who is speaking thus? Is it the hero of the story, bent on remaining ignorant of the castrato, hidden beneath the woman? Is it Balzac the individual, furnished by his personal experience with a philosophy of woman? Is it Balzac the author, professing literary ideas on femininity? Is it universal wisdom, romantic psychology? So, the reference to this short story of Balzac, Sarrasine, actually introduces the major issues that he is going to discuss in this essay. The name of the essay is The Death of the Author. So here you can see by analyzing the title that Barthes is trying to liberate the text from any type of authorial control, authorial intentions. And this trend initiated in the modern phase with the emergence of some new critics. The new critics at first gave a blow to the author-centric interpretations. You can think of I.A. Richards, his principles of criticism. You can think of even Eliot, because you know that Eliot, though he is not a new critic, but he was trying to usher in, formulate a type of objective approach to the text, where the authorial intention are not too much taken into consideration. So the authorial intention, some of the critics, new critics, they have used the term the intentional fallacy or the affective fallacy, the two phrases that go with new criticism, from where for the first time we have seen a type of attempt to break the text from the authority of the author. Author equals to authority. But they have tried to say these ideas in moderate manners. But when you are reading some post-structuralist critics like Roland Barthes, this essay is a transitional essay, because here you will find some structural elements as well as some post-structural transitions. But if you read Michel Foucault's essay, What is an Author? That is a completely a post-structuralist text, because Foucault takes up where Barthes leaves. So he begins
his essay with a reference to a short story by Balzac where we find a castrato who is disguised as a woman. And he writes the sentence, "This was woman herself with her sudden fears." But we know that the reference is made about a castrato who is not a real woman. And then he is asking some series of questions that who is speaking through these lines? Is it the hero? Is it the author who is professing his ideas about the feminine ideal? Or is it the romantic psychology? Romantic psychology means, you know, that it is one of the features of romanticism that they always prioritize subjectivity. To give you one example, think of any romantic writer, romantic poet, and you will find out that how much they talk about themselves. And you cannot separate the romantic text from the kind of author's personal life. You cannot read Keats's odes without reading his letters. They are intimately connected. And the events that unfolded in his life cannot be neglected. But from the modern era, this trend has been discontinued and some new approaches have come. We shall never know, for the good reason that writing is the destruction of every voice, of every point of origin. Very important lines. This line is so important where he is saying that writing is the destruction of every voice, of every point of origin. So you have already read about some deconstructive ideas, isn't it? So you know the fascination of the Western epistemology with presence, with the metaphysics of presence, the speech that came first and that is held in high esteem, the voice. But as a post-structuralist, they are not kind of celebrating that aspect. He is telling that the moment you are writing anything on paper, your voice is actually destroyed. That means the authorial intention, the kind of point of origination, that actually crumbles, that gets destroyed. So writing, so remember that what Derrida says in his kind of manner, in his kind of striking manner, that you should shift the focus from speech to writing. Graphology of grammatology is basically the study of difference, study of difference as well as differences. So the point is completely shifted to the writing. Roland also says the same thing, that when you are writing something, forget about the voice of the author or the point of origin. If we read, for example, John Milton's Paradise Lost from the typical author-centric attitude, then we would say that Satan is the villain, because Milton was a votary of Puritanism. The biographical details you will actually load up, you will load to corroborate your arguments. But there, you need to also think about, if you eliminate the facts that took place in the life of the author, if you just study the text, for example, book 1. In book 4, you have got some glimpses where Satan says that myself am hell. You will find out that Satan is also a pathetic character, a tragic hero.
And perhaps, as said by William Blake, that Milton is of the devil's party without knowing it. So that is a different way of analyzing this text, coming to terms with this text, not looking at the text from the lens of the author, but basically they are trying to say that author is a great constraint. Constraint is a technical term which Michel Foucault uses. You can read the essay The Order of Discourse by Michel Foucault, because it is a kind of essay that will initiate you to Foucaultian thought, not only the discourses of Michel Foucault, but also the kind of different constraints that this civilization imposes upon us. সেখানে তিনি কিছু এই এসেটায় দ্য অর্ডার অফ ডিসকোর্স which was a part of CU syllabus, master syllabus earlier, before this semester was introduced. There, Michel Foucault talks about some internal as well as the external constraints, means limitations, that limit the potentialities of any discourse. সেখানে তিনি অনেক এক্সাম্পল দিচ্ছেন, তার মধ্যে একটা অবশ্যই এক্সাম্পল তিনি দিচ্ছেন, সেটা হচ্ছে অথার। একটা টেক্সটের যে মানে, যেমনটা দেরিতে যেটাকে প্লে বলছেন, যে প্লেফুলনেস, সেই প্লেফুলনেস অনেকটা ক্ষেত্রেই কমে আসে, কারণ টেক্সটের একটা নিজস্ব কাইন্ড অফ ওয়ার্ল্ড রয়েছে, ভাষার একটা নিজস্ব জগৎ রয়েছে, ইন্টার কানেক্টেড নেচার, তার মধ্যে বিভিন্ন রকম যে মিনিং, তার প্লে, সেগুলোর মধ্যে যদি আমি অথারকে নিয়ে আসি, ব্যক্তিকে নিয়ে আসি, তাহলে সে মানেগুলো যে লিবার্টি পেতে পারত, যে ধরনের ফ্রি প্লে পেতে পারত, সেগুলো আর আসছে না। ঠিক যেমনটা একটা স্ট্রাকচারের মাধ্যমে আনলে আমরা দেখি, তাহলে অথার কি হয়, অথার কিন্তু এই স্ট্রাকচারাল প্রিন্সিপালের একটা অন্যতম সেরা পার্ট, যে স্ট্রাকচারালিস্ট অ্যাপ্রোচ টু এনি টেক্সট, তার প্রধান অ্যাঙ্কর হিসেবে কাজ করে সেই টেক্সটের অথার। কারণ আমরা দেখবো সবার আগে যেরকমভাবে আমরা পড়ে এসেছি, essay, the name of the essay is the order of discourse, the order of discourse. ডিসকোর্স কথাটার মানে হচ্ছে ডিসকাশন, খুব সহজ করে যদি বলো। আর ডিসকোর্স হচ্ছে আমরা এরকমভাবেও বলি, যে যেটাকে মিশেল ফুকো যেভাবে সংজ্ঞাটা দিচ্ছেন ইন দ্য আর্কিওলজি অফ নলেজ, সেখানে তিনি বলছেন যে ডিসকোর্স ইজ দ্য জেনারেল ডোমেন অফ অল স্টেটমেন্টস, sometimes seen as the regulative practices. So discourse means the context which produces knowledge, a kind of bookish definition. আর ডিসকোর্স কথাটা এসেছে হচ্ছে ডিসকাশন শব্দ থেকে, বা ল্যাটিন ডিসকাসাস হচ্ছে অরিজিন। তাহলে যেটা বলছিলাম, যে সেখানে তিনি বলছেন, তিনি অনেকগুলো এক্সাম্পল দিচ্ছেন সেখানে, যে কোন কোন জিনিস, কোন কোন ফ্যাক্টরস অ্যাকচুয়ালি একটা ডিসকোর্সে যে মাল্টিপল মিনিংস হতে পারে, তার মধ্যে লিমিটেশনস নিয়ে আসে। সেখানে অনেক এক্সাম্পলের মধ্যে রয়েছে হচ্ছে রেয়ার ফ্যাকশন অফ দ্য স্পিকিং সাবজেক্ট, সেখানে রয়েছে অথর, সেখানে রয়েছে দ্য কনসেপ্ট অফ ম্যাডনেস, এরকম প্রচুর এক্সাম্পল তিনি দিচ্ছেন। কিন্তু এখানে আমরা যে দুটো এসে রয়েছে আমাদের সিলেবাসে, দুটো হচ্ছে অথর কেন্দ্রিক এসে, অথর সেন্ট্রিক এসে, ডেথ অফ দ্য অথর অ্যান্ড কম্প্যানিয়ন পিস বাই ফুকো। হোয়াট ইজ অ্যান অথর? হোয়াট ইজ অ্যান অথর একটু ডিফিকাল্ট এর থেকে, এটা বরঞ্চ সহজ এসে লাগবে পড়তে এবং বুঝতে। তো যেটা বলছিলাম, যে দেখো টেক্সটে ফিরে আসি, রাইটিং ইজ দ্য ডিস্ট্রাকশন অফ এভরি ভয়েস, অফ এভরি পয়েন্ট অফ অরিজিন। দেখবে এদের লেখা যখনই পড়বে, বারবারই এরা কিন্তু অরিজিনকে অ্যাটাক করার যে প্রবণতা, সেটা এদের মধ্যে খুব স্পষ্ট। কারণ দেরিদা হোক, ফুকো হোক, বার্থ হোক, এরা অরিজিনটাকে ভাঙতে চায়, এরা সেই লোগোসেন্ট্রিক ট্র্যাডিশন, সেই মেটাফিজিক্স অফ প্রেজেন্স, সেইটাকে ভাঙতে চায়। হ্যাঁ, কারণ সবার আগে, মানে সব থেকে গ্রেটেস্ট এক্সাম্পল অফ ট্রান্সেন্ডেন্টাল সিগনিফাইড, তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর। তিনি ফার্স্টে বলছেন যে লেট দেয়ার বি লাইট থ্রু স্পিচ, পরে বাইবেলটা কিন্তু লেখা হয়েছে। তাহলে দেরিদা বারবার বলেন যে গ্রেটেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে গড। এবার অথার, যেটা রোলা বার্থ পরে বলবেন,
অথার হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি a kind of demigod next to God, কারণ সে পুরো অথার একটা তার যে ন্যারেটিভ তাকে হচ্ছে কন্ট্রোল করে। এবং আমরা যেভাবে এতদিন পর্যন্ত নর্মালি টেক্সট পড়ে এসেছি, যে সবার আগে আমাদের টেক্সটটা পড়ার আগে টেক্সটটা পড়লাম কি বুঝলাম কিছু যায় আসে না, আমরা আগে অথরের বায়োগ্রাফি দিয়ে শুরু করি। ট্র্যাডিশনাল ওয়ে অফ টিচিং এইভাবে আমাদের স্যার এরকমভাবেই পড়াতেন। ফার্স্টে প্রথম ক্লাসে সম্পূর্ণ তার বায়োগ্রাফি নিয়ে বলবেন, কি করেছেন। টি.এস. এলিয়ট পড়াতে গেলে টি.এস. এলিয়ট সেই সময় সমস্যায় ভুগছিলেন উইথ হিজ ওয়াইফ, তাদের যে কাইন্ড অফ সেপারেশন সেই সব নিয়ে বলবে। কিন্তু এগুলো না বুঝেও আমি দেখবে এগুলো খুব একটা বলিনি পড়ানোর সময়, স্ট্যান্ড পড়ানোর সময়, যে এলিয়ট বাস্তবিক জীবনে তিনি কোন সমস্যায় ভুগেছেন না ভুগেছেন, এগুলো মানে লিমিটেশন নিয়ে আসে একটা টেক্সটের ক্ষেত্রে। তো দিস ইজ a kind of task that actually kind of creates a kind of limitation on the playfulness, on the playful nature of the text. তারপরে শব্দটা যেখানে দেখো তিনি বলছেন, তারপরে সেন্টেন্স, রাইটিং ইজ দ্যাট নিউট্রাল composite oblique space where our subject slips away, the negative where all identity is lost, starting with the very identity of the body writing. এখানটা তিনি যেন অনেকটা প্রপোজিশন ফার্স্টে তুলে ধরছেন। এখনো তিনি কিন্তু এক্সপ্লেন করেননি যে কিভাবে একটা লোক বা একটা ব্যক্তি তার নিজস্ব যে লেখা তার মধ্যে একটা প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। How an author acts as one of the barriers to the meaningful communication that a text might show or reveal. No doubt it has always been that way. এরকমটা হয়ে এসেছে কিন্তু, মানে একমুখী ইন্টারপ্রিটেশন, অথর সেন্ট্রিক ইন্টারপ্রিটেশন। As soon as a fact is narrated, no longer with a view to acting directly on reality, but intransitively, that is to say, finally outside of any function other than that of the very practice of the symbol itself, this disconnection occurs. The voice loses its origin. The author enters into his own death. Writing begins. তিনি সহজ করে বলছেন জায়গাটায়, যেটা যে মুহূর্তে সে লেখা শুরু করে, একজন ব্যক্তি যে মুহূর্তে কোনো একটা কবিতা লিখছেন বা একটা উপন্যাস লিখছেন, সে মুহূর্তে সে কিন্তু নিজের মৃত্যু ডেকে আনছে। ইন এ সেন্স মৃত্যু বলতে এখানে মেটাফরিক্যালি ইউজ করা হচ্ছে, কারণ এরা বারবারই বলছে যে লেখার যে একটা জগৎ, ল্যাঙ্গুয়েজের যে জগৎ, খুব সহজ করে বলতে গেলে যারা পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট তারা কয়েকটা দিক থেকে তারা একমত। পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্টের মধ্যে অনেক রকম ভ্যারাইটিস রয়েছে। পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট মার্কসিস্ট রয়েছে, যেমন তোমার লুই অলথুজার রয়েছে, পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট রয়েছে, জেমসন রয়েছে। পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্টের মধ্যে কিছু সাইকোঅ্যানালিটিক্যাল থিঙ্কার্স রয়েছে, জ্যাক লকার রয়েছেন। লাকার থিওরিগুলো পড়লে সেখানে বুঝবে, যদিও লাকা খুব একটা মাস্টার্সে পড়ানো হয় না, পড়ানোর মানে বোঝানোর লোক খুব কম পাওয়া যায়। ফ্রয়েড কিছু ক্ষেত্রে সিলেবাসে থাকে, বাট লাকার ক্ষেত্রে যখন দেখবে তারা হচ্ছে পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট সাইকোঅ্যানালিটিক থিঙ্কার। তারপরে পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্টদের মধ্যে পাবে হচ্ছে কিছু ডিকনস্ট্রাকটিভ থিঙ্কারকে, যেমন ডেরিডা। কিন্তু এরা কয়েকটা জায়গা থেকে এক বলেই এদেরকে পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট বলা হচ্ছে। প্রধানত নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে এরা কোনো ধরনের বাঁধা ধরা স্ট্রাকচার এতে বিশ্বাস করে, মানে লেখার হচ্ছে এই ফরম্যাট, টেলিওলজিক্যাল ফরম্যাট, বিগিনিং মিডিল এন্ড ফরম্যাটে বিশ্বাস করবে। নাটকের কাজ হচ্ছে এটা, সেই ফরম্যাটটা ভাঙছে, এক্সপেরিমেন্টাল নাটক নিয়ে আসছে। গোডো, থিঙ্ক অফ গোডো, সেখানে কোনো রকম রাইজিং অ্যাকশন ফলিং অ্যাকশন হচ্ছে না। তাহলে প্রথাগত যে কোনো স্ট্রাকচারের বিরোধিতা করে, সেটা যে কোনো ক্ষেত্রে হোক। যারা ধরো পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট সাইকোঅ্যানালিস্ট রয়েছে তারা কিন্তু সেটা ওই রকম দিক থেকে ভাবে। তারা যখন ফ্রয়েডিয়ান থিওরিটাকে রিইন্টারপ্রেট করে, থিওরিজ রিগার্ডিং দ্য কাইন্ড অফ ফিমেল সেক্সুয়ালিটি যখন তারা হয়তো ইন্টারপ্রেট করছে, তখন তারা একটা কোনো রকম স্ট্রাকচারে বিশ্বাস করতে রাজি নয়, যেগুলো ফ্রয়েড বারবার বলছে।
আবার মার্কসিস্টরা, পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট মার্কসিস্টরা, তারা কিন্তু ওই যে টিপিক্যাল মডেল অফ বেস অ্যান্ড সুপারস্ট্রাকচার, যে সুপারস্ট্রাকচারকে সবসময় বেস কন্ট্রোল করে, এই ধারণাটাও তারা মানছেন। তারা বলছে যে এটা নাও হতে পারে, সুপারস্ট্রাকচারের একটা কিন্তু রিলেটিভ অটোনমি রয়েছে। সুপারস্ট্রাকচার ইজ নট অলওয়েজ কন্ট্রোলড বাই দ্য বেস, সুপারস্ট্রাকচার ক্যান অলসো ইনফ্লুয়েন্স দ্য বেস। এসব নতুন নতুন তারা তত্ত্ব আনছে। তাহলে প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এইটা, দে রিফিউজ টু বিলিভ ইন এনি স্ট্রাকচার। নাম্বার টু, পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্টরা তারা সবসময় ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে ফোকাস করবে। এটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটা ইস্যু। নাথিং আউটসাইড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটাকে দেরিদা বলছেন, ঠিক এটা প্রায় সবাই বিশ্বাস করে। আজকে যদি তুমি ইয়ে পড়ো, লাকর থিওরি পড়ো, তিনিও কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে বলছেন। তিনি বলছেন যে দ্য আনকনশিয়াস ইজ স্ট্রাকচার্ড লাইক আ ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্য আনকনশিয়াস স্ট্রাকচার্ড লাইক আ ল্যাঙ্গুয়েজ। যেটাকে ফ্রয়েড বলছে যে আনকনশিয়াস ধরা যায় না, হ্যাঁ, বা রিয়েল স্টেট কোনটা সেখানে যাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে ইনি শুধুমাত্র ল্যাঙ্গুয়েজের সাহায্যে তিনি সেই থিওরিজগুলো আনছেন, যেগুলো মূলত আমি যাচ্ছি, কিন্তু ফোকাস ইজ অন ল্যাঙ্গুয়েজ। ডিকনস্ট্রাকটিভ যেসব থিঙ্কার রয়েছে, ট্রাই টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট। টেক্সটের মধ্যে কোথায় অ্যাপোরিয়াস রয়েছে, টেক্সটের মধ্যে কোন জায়গায় লোগোসেন্ট্রিজম রয়েছে, টেক্সটের মধ্যে কোথায় জেন্ডার বায়াস রয়েছে, এটা সব কিছু খুঁজবে, কিন্তু ওই ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডি করবে। সেখানে যে ফ্যালোসেন্ট্রিক বায়াস, লোগোসেন্ট্রিক বায়াস, এইসব তারা খুঁজবে। তেমনি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রোলা বার্থ কিন্তু সেই কথাই বলছেন একটু অন্যভাবে, মানে একটা জিনিসের উপর ফোকাস করছে। মনে রাখতে হবে যে এসেটা যখন লেখা হচ্ছে 1960s, তখন 68 কি 69 এরকম টাইমে লেখা। তো 1960-এর দশক সমস্ত বিশ্বে হচ্ছে একটা বিপ্লবের দশক, 1960s। দেখো ঠিক করে যদি আমরা ভাবি, সেই সময় ফ্রান্সের কথা যদি ভাবি, সেখানেই তো অনেক জিনিস উঠে আসছে, স্টুডেন্ট কাইন্ড অফ রেভেলিয়ন ফ্রান্সে, তারপরে তোমার অ্যান্টি ভিয়েতনাম ওয়ার সেই সময়কার, হ্যাঁ, তারপরে যদি ভাবো যে সমগ্র বিশ্বে সেই সময় ফেমিনিজমের উত্থান। কারণ ফেমিনিজম যতই আগে, মানে কিছু ফেমিনিস্ট টেক্সট লেখা হোক, হ্যাঁ, কিছু স্পোরাডিক অ্যাটেম্পটস হোক, মানে ফেমিনিজম অ্যাজ এ কাইন্ড অফ থিওরি সেই অর্থে কিন্তু 1960s-এ উঠে আসছে। যখন ধরো দ্য কাইন্ড অফ ব্রেটি ফ্রিডেন, হ্যাঁ, তিনি যখন দ্য ফেমিনাইন মিস্টিক লিখছেন, অর সুলামিত ফায়ারস্টোন যখন লিখছেন দ্য ডায়ালেকটিক অফ সেক্স, সেকেন্ড কামিং কিছুদিন হলো পাবলিশড হয়েছে। ইংলিশে তখনও সেকেন্ড কামিং কিন্তু ট্রান্সলেশন হয়নি। তো এই ধরনের হচ্ছে ফেমিনিজমের দিক থেকে হচ্ছে উত্থান। ইন্ডিয়াতে ভাবো কমলা দাস যখন লিখছেন 1965 সামার ইন ক্যালকাটা, সেখানে ইন্ট্রোডাকশনের মতো একটা স্ট্রং ফেমিনিস্ট টেক্সট তিনি লিখছেন। জাস্ট ওয়ান সেকেন্ড। হ্যালো, হ্যাঁ বলো। না না, ডব্লিউবিসিএস করেনি। হ্যাঁ, ওকে। So to come back to our discussion, I forgot what I was talking about. So let's come here to the text. So I was talking about the kind of destruction of the voice. Let's have a look at the line. The sense of this phenomena has varied. In ethnographic societies, the responsibility for a narrative is never assumed by a person, but by a mediator, a shaman, or relator whose performance, the mastery of the narrative code, may possibly be admired, but never his genius. Oh, I was talking about the kind of revolutionary temper, the volcanic temper of the 1960s. ফেমিনিজম হচ্ছে, অ্যান্টি ভিয়েতনাম ওয়ার, স্টুডেন্ট প্রোটেস্ট ইন ফ্রান্স। ইন্ডিয়াতে দেখো সেই সময় হচ্ছে
নকশাল কাইন্ড অফ যে রেবেলিয়ন সেই সময় আসছে, মানে একটা বিপ্লবের কাইন্ড অফ দশক যদি আমরা বলি, সেখানে যে অথারকে যে এরা কাঠগড়ায় তুলবেন না সেটাই তো অস্বাভাবিক। তাহলে অথারের বিরুদ্ধেও সেই সময় কিন্তু একটা প্রোটেস্ট শুরু হচ্ছে, বিশেষত এই কারণেই যে অথারের সাথে অথরিটিকে হচ্ছে ট্যাগ করা হচ্ছে, যে কন্ট্রোল সব জায়গায় একটা যেন একটা সেই প্যানপটিক স্ট্রাকচার, ইউ নো দ্য কাইন্ড অফ থিওরি অফ প্যানপটিসিজম অফ মিশেল ফুকো. You can read Discipline and Punish, where he talks about this concept, where everything is being monitored, but you are under the surveillance. Think of the kind of present day kind of structure, the CCTV led civilization that we are inhabiting, where we are always under the kind of surveillance and as if a big brother is watching us. তো সেরকম একটা জায়গায় এরা বিশেষত এই ধরনের র্যাডিক্যাল লেখকরা তারা কোনো ধরনের কন্ট্রোলে বিশ্বাস করেন না, কোনো ধরনের লিমিটেশনে বিশ্বাস করেন না, কোনো ধরনের পয়েন্ট অফ অরিজিন যে কন্ট্রোল করছে সব কিছুকে এই তত্ত্বে বিশ্বাস করেন, যেটা তোমরা দ্য ফ্রেঞ্চ লেফটেন্যান্ট সোম্যান পড়ার সময়ও দেখতে পাবে, যে অথার এমনকি তার টেক্সটকেও কন্ট্রোল করছে না, লিবারেট করছে, ওপেন আপ করে দিচ্ছে টু দ্য কাইন্ড অফ রিডার, যে তোমার যে ইন্ট্রোডাকশনটা ভালো লাগে সেটাকে তুমি লাইক করো, আই এম নট কন্ট্রোলিং দ্য টেক্সট। এইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দ্য কাইন্ড অফ রিয়েল নেচার অফ দ্য রাইটার্স। তো বলছে যে ট্র্যাডিশনালি ইন ডিফারেন্ট ethnographic society, the responsibility of a narrative is never assumed by a person. খুব সহজ করে যদি আমি উদাহরণগুলো দিই, একটু ভাষাগত দিক থেকে একটু সেটা হয়তো টাফ লাগবে, কারণ যেটা আমরা পড়ছি এটা একটা ট্রান্সলেশন, এবং ট্রান্সলেশন করতে গিয়ে কিছু কিছু জায়গায় যে ট্রান্সলেটর রয়েছেন তিনি খুব মানে হেভি ওয়ার্ডস ইউজ করেছেন, যার ফলে পড়ার দিক থেকে যে ফ্লেক্সিবিলিটিটা আসা দরকার ছিল সেটা আসেনি। ইভেন আই ডোন্ট নো দ্য ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ, সো আই ডোন্ট নো হুইদার অরিজিনালি এরকমভাবেই রয়েছে কি না, কিন্তু কিছু কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ যেগুলো পড়তে গেলে খুব ফটোমটো লাগবে এমন এমন কিছু শব্দ ট্রান্সলেশন ইউজ করা হয়েছে, লাস্টের দিকে গেলেও পাবো, যেগুলো নর্মালি আমরা ইংলিশে দেখতে পাই না, মানে ইউজ করি না। মানে এখানে বলছে যদি আমরা একটু আগের দিক থেকে ভাবি, আমি সেই উদাহরণগুলোই দেবো, কারণ ফ্রান্সের ক্লাইমেট সম্পর্কে আমার অত আইডিয়া নেই, ফ্রান্সে প্রথমে কোন ধরনের সাহিত্য লেখা হয়েছিল, আমরা যে ধরনের সাহিত্য পড়েছি সেই দিক থেকে যদি আমরা দেখি, মানে আমরা তো বেসিক্যালি ব্রিটিশ লিটারেচার পড়ে এসেছি, আমাদের এক্সাম্পলগুলো বোঝা দরকার আছে। তাহলে ভাবো একদম প্রথম দিককার সাহিত্যের কথা, ধরো সেই অ্যাংলো স্যাকশন যুগের সাহিত্যের কথা, হ্যাঁ, বিউলফ কার লেখা যদি বলবো, উই ডোন্ট নো। সেই সময় দ্য সি ফিয়ারার, দ্য কাইন্ড অফ হাজব্যান্ডস মেসেজ, ওয়াইফস ল্যামেন্ট, বেশিরভাগ টেক্সটের নাম আমরা জানি না, জুডিথ কার লেখা, কারণ তখন ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার প্রচলনটা ছিলই না। খুব সহজ করে বলতে গেলে তখন একজন লেখক হচ্ছে একজন সেই অর্থে একজন মেডিয়েটার, বেসিক্যালি এইভাবেই তাকে ট্রিট করা হতো। কারণ এমনটা নয় যে সে বইটা লিখে বা কোনো কিছু একটা লিখে প্রচুর পরিমাণে মুনাফা অর্জন করবে, মানে এটা কিন্তু আলটিমেটলি তিনি বলতে চাইছেন বা এর পরে বলবেন যে যখন লেখার সাথে প্রফিট অ্যান্ড লস যোগ হলো তখন থেকে আরও বেশি করে কিন্তু ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা বাড়তে শুরু করলো। আগে শুধুমাত্র ছিল একজন পারফর্মার, ধর একজন চারণ কবি, সে তার গান শোনাচ্ছে, তার গানের নিশ্চয়ই সে যখন করছে তখন সে কোনো কপিরাইট অ্যাক্টসের দিকে যাচ্ছে না লোককে গান শোনানোর আগে, হ্যাঁ, কারণ কপিরাইট অ্যাক্ট বলে কিছু ছিল না তখন। এরকম কপিরাইট অ্যাক্ট শেক্সপিয়ারের আমলেও হয়নি প্রথম দিকে, কারণ শেক্সপিয়ারের অনেক নাটক দেখবে সেগুলো হচ্ছে প্লাজিয়ারাইজড। হ্যামলেটের আগে উড হ্যামলেট লেখা হয়ে গেছে, থমাস কিট লিখছেন উড হ্যামলেট, এবং শেক্সপিয়ারের নাটকগুলোও কিন্তু প্লাজিয়ারাইজড করেছেন অনেকে। তখন যেরকম হতো যে তখন এরকম স্ক্রিপ্টগুলো তার বই আকারে পাবলিশ হতো না, যেমনভাবে আমরা ম্যাকবেথ হ্যামলেট পড়ি, তখন ওগুলো পারফরমেন্স হতো, অ্যাক্টররা সেই স্ক্রিপ্টগুলো পেত। এবং ধরো এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে হয়তো অনেক অ্যাক্টররা থাকতো, তারা কিভাবে প্লাজিয়ারাইজ করতো, যাদের স্মরণশক্তি ভালো তারা ওই ধরনের পারফরমেন্সগুলো দেখতে যেত, দেখে লাইনগুলোকে মাথায় রাখার চেষ্টা করতো, করে সেই ধরনের লাইন লিখে লিখে একটা প্লাজিয়ারাইজ নাটক করে তারা অন্য জায়গায় পারফর্ম করত। যাই হোক, এগুলো প্রথম দীক্ষার কথা আমি বলছি।
তো এখানে যেটা রোলাবার্থ এক্সাম্পল দিচ্ছে যে বেসিক্যালি আমরা কিন্তু অথারকে প্রথম দিকে একদম সেই যখন সাহিত্য সূত্রপাত যে সময় থেকে, যদি আমরা ওল্ড ইংলিশের ক্ষেত্রে বলি, অ্যাংলো স্যাকসন বলি, সেখানে কিন্তু অথারকে ওই গুরুত্বপূর্ণ যে পজিশন সেটা কিন্তু দেওয়া হতো না। আজকের যুগে ভাবো, সব জায়গায় কিন্তু দেখবে কপিরাইট রেস্ট্রিকশন রয়েছে। যে কোনো একটা বই, কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ টুকে যদি তুমি নিজের নামে ছাপাও, ইউ উইল বি টেকেন টু দ্য জেল। তারপর ধরো এখন সব সফটওয়্যার এসে গেছে, মানে খোঁজারও খুব একটা প্রয়োজন হচ্ছে না। টুকোচুকি টোকনই কোথাও তোমার মাস্টার্সের থিসিস সেই সফটওয়্যারের মধ্যে ফেলবে, ভাইপার হোক এনি আদার সফটওয়্যার, সেখানে তোমাকে পুরো রিপোর্ট দিয়ে দেবে যে এই লাইনগুলো টোকা লাইন। সো এখন আরও বেশি করে অথরিটির উপরে যে কাইন্ড অফ এই যে ফ্যাসিনেশন, সেটা আরও বেশি বাড়ছে। কিন্তু যেটা বার্থ বলছেন, যেটা কিন্তু প্রাচীন প্রথা নয়, এটা একটা সময়ের পর থেকে এসেছে। তারপরেই দেখো যে লাইনটা বলছে, এটাকে ব্র্যাকেট করো, ইম্পর্টেন্ট লাইন, দ্য অথর ইজ আ মডার্ন ফিগার, আ প্রোডাক্ট of our society in so far as emerging from the Middle Age with English empiricism, French rationalism, and the personal faith of the Reformation. It discovered the prestige of the individual of, as it is more nobly put, the human person. তিনি বলছেন যে এই যে কনসেপশন অফ দ্য মডার্ন অথর, দ্য কনসেপশন অফ দ্য অথর ইন দ্য মডার্ন সেন্স অফ দ্য টার্ম ইজ নট অ্যান এনশিয়েন্ট কনসেপ্ট। কারণ এটা আসছে হচ্ছে কোন সময় থেকে, তিনি তার কিছু কিছু এজের নাম বলছেন। দেখো, তিনি বলছেন ইংলিশ এম্পিরিসিজম। ইংলিশ এম্পিরিসিজম বলতে কোন যুগটাকে আমরা বুঝি? যে যুগে সব থেকে বেশি রিজনকে সবসময় বেশি হাইলাইট করা হতো, বা লেখকরা সবসময় জোর দিচ্ছেন অন দ্য ইনসিস্টেন্স অফ রিজন, সেটা হচ্ছে নিও ক্লাসিক্যাল এজ। এবং দেখবে যে বিশ্বের প্রথম যে কপিরাইট ল, সেটা কিন্তু এনঅ্যাক্টেড হচ্ছে ইংল্যান্ডে 1710 সালে, 1710। তার মানে কোন যুগ সেটা? সেটা হচ্ছে নিও ক্লাসিক্যাল এজ। তাহলে এটা হচ্ছে যেটাই রোলাবার্থ বলছে, যেটা একটা খুব মডার্ন কনসেপ্ট, যেটা এই সময় থেকে প্রায় আস্তে আস্তে উঠে আসছে। ফ্রেঞ্চ র্যাশনালিজম, ফ্রেঞ্চ র্যাশনালিস্ট ফেজ যদি ভাবো, তাহলে সেই সময় আমরা যাদের কথা ভাবতে পারি, ধরো ডেকার্থ রয়েছেন, সেই সময় লেবনিজ রয়েছেন, যারা র্যাশনালিস্টিক যে অ্যাটিটিউড তার কথা বলছে। কিন্তু এটা হচ্ছে একটা অন্য দিক, সেটা নিয়ে তিনি ফোকাস করছেন না। তিনি বলছেন যে একটা বাই প্রোডাক্ট হয়েছিল এই যে সময় একটা ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা কিন্তু শুরু হয়। কারণ ভাবো না, আর নিও ক্লাসিক্যাল এজ যখন আসছে, সেই সময় কিন্তু রাইজ অফ দ্য নভেল আমরা দেখতে পাই। রাইজ অফ দ্য নভেল, যেটা ইয়ান ওয়াট বলছে, যেটা বুর্জোয়াদের সাথে কোইনসাইড করেছিল, বুর্জোয়া শ্রেণীর যে আগমন। আগে আমরা নাটক দেখতাম, সেখানে একটা অন্যরকম থিম ছিল, সাধারণ মানুষের একটা বা একটা মিডিল ক্লাসের যে লড়াই, একটা ইন্ডিভিজুয়ালের যে লড়াই, সেটা কিন্তু আমরা খুব একটা পাইনি, কাব্যে পাইনি, নাটকেও পাইনি। সেটা কিন্তু আমরা প্রথম পাচ্ছি হচ্ছে রবিনসন ক্রুসোর মতো টেক্সটে, সেটা আমরা পাচ্ছি হচ্ছে তোমার প্যামেলার মতো টেক্সটে, ফার্স্ট ইংলিশ নভেল। এইসব টেক্সটগুলো যখন লেখা হচ্ছে, তখন কি হচ্ছে যে একটা ইন্ডিভিজুয়ালের উপরে ফোকাসটা চলে আসছে। এটাই হচ্ছে রিজন। রিজন respects differences and imagination seeks the similitude of things, শেলি বলছে। তুমি যদি রিজন হিসেবে দেখো সবকিছু, তাহলে তুমি সেপারেট করবে ব্যক্তিকে, ব্যক্তির সাথে ব্যক্তি, এবং যে ইন্ডিভিজুয়াল কাইন্ড অফ পার্সন, তাদের উপরে যে ফোকাস করার প্রবণতা, তাদের নিয়ে লেখা। যে রবিনসন ক্রুসোতে ড্যানিয়েল ডিফো একজন ব্যক্তির তার স্ট্রাগল সম্পর্কে বলছে, একজনের উপরে ফোকাস করে। এখান থেকে দুটো আসছে নভেল। নভেল তো এই যুগে প্রথম লেখা হচ্ছে,
নিউ ক্লাসিক্যালিজম। তাহলে এই সময় থেকে বেসিক্যালি একদম মানে রেনেসান্স এজের শেষ প্রান্ত থেকে শুরু করে, মানে শেষ পর্যায় থেকে শুরু করে, আর যখন তোমার নিউ ক্লাসিক্যাল এজে শুরু হচ্ছে, সেই সময় থেকে এই মডার্ন কনসেপ্ট অফ দ্য অথার, যে কনসেপ্ট এখন খুব ভালো করে রুল করছে, যখন বার্থ লিখছে 1960s, তখন তো আর অনেক বেশি মাত্রায় ছিল। এখন হয়তো আমি বলবো যে এইসব প্রোটেস্টের ফলে, অনেক ধরনের প্রোটেস্ট, এই লেখাটাও একটা প্রোটেস্ট তার মধ্যে, এখন আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা কিছু ফ্রি ভার্সনস পাচ্ছি। ফ্রি ভার্সনস প্রথম দিকে যখন দেখতে যে ওই এখন আমরা উইন্ডোজ 10 যা কাইন্ড অফ যে আপডেট পাচ্ছি হয়তো ফ্রিতে, এটা যদি সেই ধরনের কন্ট্রোল থাকতো, আমাদের কিন্তু তখন উইন্ডোজ 10ও কিন্তু একটা হেভি প্রাইসে কিনতে হতো, বা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডও একটা হেভি প্রাইসে কিনতে হতো। সেটা কিনতে হয় অবশ্যই কিছু ক্ষেত্রে, বাট আমরা অনেক সময় ফ্রি অ্যাক্সেসও পাচ্ছি কোনো কোনো ক্ষেত্রে, ইন আ সেন্স, বিকজ আমরা আস্তে আস্তে কিন্তু একটা এমার্জিং কালচার গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি, যেখানে আমরা এই যে ব্যক্তি কেন্দ্রিকতার বিরোধিতা করছি। ধরো আজকে যে প্রচুর পরিমাণে ই বুকস পাওয়া যাচ্ছে ফ্রি অফ কস্ট, সেটাও কিন্তু একটা বড় ধাক্কা ক্যাপিটালিজমের পক্ষে, কারণ ক্যাপিটালিজম সবসময় মুনাফা চায়। বই বিক্রি থেকে তার যে প্রফিটটা হচ্ছে, এখন তুমি যদি অথরের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখো যে তার কোনো লাভ হচ্ছে না, সেটা একটা অন্য বিষয়। কিন্তু মানুষের জন্য যে নলেজকে ফ্রি হিসাবে রাখা, ফ্রি অ্যাক্সেস, যে আমি বলবো যে উইকিপিডিয়া ইজ ডুইং আ গ্রেট সার্ভিস, সম্পূর্ণ একটা ফ্রি অ্যাক্সেস দিচ্ছে। আগের কথা ভাবো, সেই সময় তোমাকে কিন্তু একটা এনসাইক্লোপিডিয়া কিনতে হতো, মাল্টিপল ভলিউমস অফ এনসাইক্লোপিডিয়া, বিশ্বকোষ বেশিরভাগ বাড়িতেই থাকতো, অনেকের বাড়িতে নিশ্চয়ই আছেই মাল্টিপল কানেকশন। কিন্তু এখন ইন্টারনেট আসার ফলে কি হয়েছে, অনেকটা কিন্তু ডেমোক্রেটিক সেট আপ চলে এসেছে। এখন আমি কিছু চাইলে এখন নেটে সার্চ করছি, আমি পেয়ে যাচ্ছি, বইগুলো হয়তো আমি পিডিএফ পেয়ে যাচ্ছি ফ্রি অফ কস্ট। এমনি নর্মালি যদি পিডিএফগুলো কিনতে যাও ইন ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ সোশ্যাল সাইটস, ইন অ্যামাজন আর ফ্লিপকার্ট, দেখবে সেই ইবুকগুলোর হাই কস্ট, 10,000 রুপিজেরও ইবুক পাওয়া যাচ্ছে। তো the author is a modern figure, a product of our society, emerging from the middle ages with English empiricism। মানে তিনি বলছেন ধাপে ধাপে যে অথরের উত্থান, এবং তাতে শিলমোহর পড়ছে হচ্ছে নিউ ক্লাসিক্যাল এজে। নিউ ক্লাসিক্যাল এজে আমরা দেখতে পাই সব থেকে বেশি ইনসিস্টেন্স অন রিজন, ইনসিস্টেন্স অন দ্য ইন্ডিভিজুয়াল, এবং তাদের প্রতি যে একটা কাইন্ড অফ ফ্যাসিনেশন, সেখান থেকেই কিন্তু যে অথর ইকুয়ালস টু অথরিটি, এই যে ইকুয়েশন, সেটা আস্তে আস্তে উঠে আসছে। In the next sentence, it is thus logical that in literature it should be this positivism, the epitome and the culmination of capitalist ideology. Exactly the word he has used. মনে রাখতে হবে যে রোলা বার্থ প্রথম জীবনে ছিলেন একজন গোঁড়া মার্কসিস্ট। তার মিথোলজিস বইটার কথা আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম, সেখানে তিনি কিন্তু মার্কসিজমকে এমপ্লয় করছেন in a structuralist manner in the field of cultural studies. তো পরবর্তীকালে তিনি অভার্টলি মার্কসিস্ট টেক্সট হয়তো লেখেননি, কিন্তু ক্যাপিটালিজমের যে বিরোধিতা করার প্রবণতা, সেটা কিন্তু আমরা তার টেক্সটের মধ্যে দেখতে পাই। জাস্ট এক সেকেন্ড, হোল্ড ইট। Okay, so I was talking about the culmination of capitalist ideology. Capitalism always thinks of profit, how to maximize the profit margin,
and hence it has imposed the concept of the author on a text that controls everything. যে কোনো বই তোমরা পড়বে বা যে কোনো ফিজিক্যাল বুক বলো বা ই বুক দেখো, সেখানে যদি তোমরা দেখো সেকেন্ড পেজেই কপিরাইট মেনশন করা রয়েছে, যে copyright belongs either to the author or to the publisher, and no kind of without written permission you cannot use any part of this book, any sentence or any kind of portion, paragraph. So which has attached the greatest importance to the person of the author, কারণ এটাই কিন্তু চায়। হ্যাঁ, এটার যে আরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি বুঝতে হয়, তাহলে আমাদের ক্যাপিটালিজমের যে মেকানিজম সেইটা সম্পর্কে আরো ভালোভাবে বুঝতে হবে, যে একটা ক্যাপিটালিজম সবসময় কিন্তু যে ইন্ডিভিজুয়ালিজম তার উপরে জোর দেয়, একজন ব্যক্তিকে আরো কি করে বেশি শোষণ করা যায় তার উপরে জোর দেয়। এখানে অনেকগুলো ভার্সনস রয়েছে, আমি সেগুলো ডিটেলসে যাচ্ছি না এই মুহূর্তে, যেহেতু আমাদের ফোকাসটা এখানে লিমিটেড। অথারকে কেন্দ্র করে যে ব্যবসা, অথারকে কেন্দ্র করে যে মুনাফা, যে প্রফিট বিজনেস, সেইগুলো সম্পর্কে তিনি এখানে প্রশ্ন করছেন। The author still reigns in histories of literature, biographies of writers, interviews, magazines, as in the very consciousness of men of letters anxious to unite their person and their work through diaries and memoirs. তিনি সে 1960s এর কালচার বলছেন, বাট তার সাথে আজকের দিনের খুব একটা পার্থক্য নেই। তিনি বলছেন যে কোথায় দেখলেই আমরা অথারকে পাই, সবসময় দেখতে পাই। বলছেন হিস্ট্রি অফ লিটারেচার, সত্যিই তো তাই। আমরা ফার্স্ট সেমিস্টারে বা ফার্স্ট ইয়ারে ইংরাজি অনার্স পড়ার সময় প্রথম ঢুকেই আমরা কি পেয়েছি, শুধুমাত্র অথার্স আর ওয়ার্কসের নাম মনে রাখি প্রথম সেমিস্টারে। প্রচুর সে অথার, সে একদম ওল্ড ইংলিশ থেকে শুরু করে, যেটা খুব বাজে যাচ্ছে, তাই আমি কখনোই সেলিব্রেট করি না এই জিনিসটা। হ্যাঁ, আমাদের ফর্চুনেটলি এটা করতে হয়নি শেখার সময়, কিন্তু সিইউ এটা কী কারণে করে আমি জানি না, প্রথম সেমিস্টারেই একদম সে ওল্ড ইংলিশ থেকে শুরু করে একদম মডার্ন এজ, পোস্ট মডার্ন পর্যন্ত সব পড়তে হবে। সব পড়তে হবে এটা কারোর পক্ষে সম্ভব না, শর্ট নোটসের জন্য অত কিছু পড়া, অথবাদের নাম মনে রাখা। এগুলো বরঞ্চ যদি এটা ভাগে ভাগে দিত প্রত্যেকটা পার্টে, যে একটা রেনেসান্স পেপার করে সেখানে রেনেসান্স কিছু অথর থাকলো আর টেক্সট থাকলো, ইন্টারেস্টিং হতো। বাট হিস্ট্রি অফ লিটারেচার খুললেই অ্যালবার্ট পড়ো, ডেভিড ডেশেস পড়ো, এনি আদার বুক পড়ো, স্যান্ডার্স পড়ো, নেমস অফ অথার্স অ্যান্ড ওয়ার্কস, যার জন্য বেশিরভাগ আমরা হচ্ছে এই জিনিসটাকে হচ্ছে ইগনোর করি, কখনোই আমরা ইন্টারেস্টিংলি এইগুলো পড়ি না। দ্বিতীয় হচ্ছে বেশিরভাগ যে কাইন্ড অফ বেস্ট সেলিং নভেলস হোক বা রাইটিংস হোক, সেখানে আমরা পাই হচ্ছে অটোবায়োগ্রাফিস বা বায়োগ্রাফিস। আজকে সচিনের যদি একটা বায়োগ্রাফি বেরোয়, অবশ্যই সেটা রয়েছে, বা বিরাট কোহলির যদি একটা বেরোয় কথার কথা, তাহলে আমরা সবাই সেগুলোকে পড়তে যাব, কারণ আমাদের সেই ফ্যাসিনেশন কিন্তু ক্রিয়েট করা হয়েছে, যে অথরকে কেন্দ্র করে একটা বিজনেস। এখানে কিন্তু বিরাট কোহলির সাথে অ্যাকচুয়ালি কোনো সম্পর্কটা নেই, কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে যে একটা কালচার তৈরি হয়েছে, যে একটা, যেটাকে প্রমোদ কে নায়ার বলছেন যে সেলিব্রিটি ইকোলজি। ইউ ক্যান রিড হিজ বুক সিইং স্টার্স, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট দ্যাট আই হ্যাভ রিড সো ফার। যদিও আমি মিডিয়া স্টাডিজ নিয়ে খুব একটা পড়াশোনা করিনি বা কালচার স্টাডিজ নিয়ে, কিন্তু বইটা খুবই সুন্দর, যেখানে তিনি সেলিব্রিটি কালচারকে ব্যাখ্যা করছেন একদম আমাদের সময়টা। সিইং স্টার্স বইটার নাম। সিইং স্টার্স তিনি বলছেন যে আমাদের যে ফ্যাসিনেশন উইথ দ্য স্টার্স, সেইগুলোর যে কত রকম ব্যাখ্যা হতে পারে সেগুলো তিনি দেখাচ্ছেন, যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সেই স্টারডম কত অংশে জড়িত, কিভাবে অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো কাজ করে, আজকে ব্র্যান্ড ভ্যালু কিভাবে কাজ করে। আজকে একটা ফোনের সাথে যদি আজকে যদি টিপিক্যাল যদি আমরা দেখি যে এমএস ধোনি বা বিরাট কোহলি সেটাকে এন্ডোর্স করছে, তাহলে তার ব্র্যান্ড ভ্যালু কোন পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এইসব পার্সন যদি আমরা দেখি, তাহলে এখানে প্রত্যেকটা জায়গায় একটা ইন্ডিভিজুয়ালের সাথে কিন্তু জড়িত, ইন্ডিভিজুয়াল এর উপরে ফোকাস করা, এবং এটা হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতির একটা পার্ট হয়ে গেছে। যে আমরা যে অবশ্যই অ্যাজ এ হয়তো ফ্যান কিছু স্টারদের আমরা এমুলেট করি, কিন্তু সেইটার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। সেইটার সাথে এই যে জিনিসগুলো আমরা করছি বা করি, যে পার্টিকুলার ওই ব্র্যান্ডটা কিনবো বা ওই জিনিসটাকে ফলো করব, দিস হ্যাজ গট নাথিং টু ডু। এতে লাভ হচ্ছে সেই ক্যাপিটালিস্ট ক্লাস, যে জায়গাটা হয়তো আমরা বুঝতে পারছি। সো আমরা সেই আইডিওলজির ভিকটিম, যেটা রোলান্ড বার্থ বলছে।
ইন্টারভিউস, ম্যাগাজিনস, যে কোনো টিপিক্যাল যে বেস্ট সেলিং ম্যাগাজিনসগুলো যদি আমরা পড়ি, সেখানে দেখবে মানে মানে সবসময় যে পেজ 3 যেসব ম্যাগাজিনস রয়েছে, সেখানে আমরা যে ইন্টারভিউস পাচ্ছি সব হচ্ছে ফিল্ম স্টারদের, সেলিব্রিটিস। এদেরকে যে তৈরি করে যে একটা মার্কেট ক্রিয়েট করা হচ্ছে, তারপরে এদের মাধ্যমে যে মাল্টিপল সিগনিফায়ার্সগুলো সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। এখন দেখবে যে আরেকটা মারাত্মক পর্যায়ে, যেটা হয়তো আগে ছিল না, আমি অ্যাটলিস্ট 5-4 ইয়ার্স আগেও খুব একটা দেখতাম না, বাট এখন বুক ফেয়ারে গেলে পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে যে একজন অথার সে এসে স্টলে বসে থাকবে, সে এসে বইটাকে তোমাকে সাইন করে দেবে, সেটা নেওয়ার জন্য একটা বিশাল প্রেস। এটার সাথে বইটার অ্যাকচুয়ালি তার যে কন্টেন্ট, তার সাথে কি সম্পর্ক? কিন্তু ওইটার জন্য আমি দেখি যে বিভিন্ন জায়গায়, ধরো আনন্দ টানন্দর সামনে বা পত্রভারতীর সামনে বিশাল বড় বড় লাইন পড়ে গেছে, অথর এসছেন, তিনি সিগনেচার করে দেন, এই হচ্ছে মেন ব্যাপার। হ্যাঁ, তাহলে আমরা যে অথরকে পুজো করি না, কে বলবে? এটাই তো আমাদের কালচারের পার্ট হয়ে গেছে। এইটাকে রোলাবার ধরতে চাইছে। So, biographies of writers, interviews, magazines, as in the very consciousness of men of letters, anxious to unite their person and their work through diaries and memoirs. এর পরের লাইনটা হচ্ছে ব্র্যাকেট করে রাখবে, অ্যান্সারের মধ্যে রাখবে, কিছু কিছু জায়গা রয়েছে তিনি একদম মানে মানে সলিডলি হিট করছেন কিছু কিছু জায়গায়, যেমন এই একটা জায়গা, the image of literature to be found in ordinary culture is tyrannically centered on the author, his person, his life, his tastes, his passions. এটা একটা দিক, যে যে কোনো পাঠের ক্ষেত্রে সেই পাঠ হচ্ছে কেন্দ্রিক, মানে মানে যাকে কেন্দ্র করে রয়েছে সে হচ্ছে তার অথর, ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা, তার জীবন। দেখবে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে টিপিক্যাল যেসব একদম ন্যাম্বি প্যাম্বি লেখা, নিশ্চয়ই ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড কার কথা বলছি। রবীন্দ্রনাথের গুপ্ত জীবন, অমুক টমুক, এইসব নিয়ে, কেচ্ছা কাহিনী নিয়ে যেসব লেখা বই বেরোয়, সেগুলো হচ্ছে বেস্ট সেলার একদম। ঠাকুরবাড়ির কাহিনী, বা তিনি লেটেস্ট একটা বই লিখেছেন যেখানে তিনি বলছেন যে শেক্সপিয়ারকে বলছেন নাকি খুনি, শেক্সপিয়ার হচ্ছে মাল্যকে খুন করেছে, সে বইটাও বিশাল হিট হয়েছে। তো এইসব বইগুলো নিয়ে, হ্যাঁ, বা কাদম্বরী দেবী সুইসাইড নোট, যে বইটার কথা আমি বলতে চাইছি, এইগুলো পড়ার হচ্ছে বিশাল ইন্টারেস্ট মানুষের, যে লোকটা কেমন ছিল তাকে জানবো, তারপরে আমরা সরলীকরণ করার চেষ্টা করব যে তাহলে তিনি এই কারণে এইটা লিখে থাকতে পারেন, এবং এটাই হচ্ছে আমাদের ফ্যাসিনেশন। যদিও সেগুলো একদম সম্পূর্ণ ভাওতা গল্প, তার সাথে বাস্তবে কোনো মিল নেই, শুধু ইম্যাজিনেশন, এবং মানে টোটালি একটা কাইন্ড অফ ফ্লড ইমাজিনেশন সেই সব ইউজ করে তিনি লিখছেন। নাহলে কে লিখতে পারে যে ক্রিস্টোফার মার্লোকে খুন করা হয়েছিল, আমরা সবাই জানি। হ্যাঁ, তিনি বলছেন শেক্সপিয়ার সত্যি কথা বলো বইটার নাম, সেখানে বলছেন, দেখছিলাম যে শেক্সপিয়ার নাকি মার্লোকে ইয়ে করে, খুন করানোর সাথে যুক্ত। যাই হোক, এইসব জিনিস রয়েছে, সেটার জন্য আমরাই দায়ী। দ্য ইমেজ অফ লিটারেচার টু বি ফাউন্ড ইন অর্ডিনারি কালচার, যদি আমরা মাস কালচারটাকে দেখি, আমরা ক্লাসিকের দিকে না, মানে এই ধরনের ফ্রেঞ্চ লেফটেন্যান্টস ওম্যান, এটা খুব কম লোকই পড়বে। বেশিরভাগ যেসব লেখা আমরা কনজিউম করি মার্কেটে, যেগুলো বেস্ট সেলার রয়েছে, ক্লাসিক না বেস্ট সেলার, সেগুলো হচ্ছে এইগুলোর উপরেই হচ্ছে ফোকাসড। তিনি কার সাথে যুক্ত, তার ব্যক্তিগত হ্যাবিটস, তার প্যাশন, সে লোকটা কিছু জানে না। ফর এক্সাম্পল, সেই ফিল্ড সম্পর্কে তাকে সেখানে নিয়ে চলে আসা হচ্ছে, যেমন সৌরভ গাঙ্গুলি ওয়ান এক্সাম্পল। সে একটা জিনিসের সাথে যুক্ত, খেলার সাথে, স্পোর্টস ইন্ডাস্ট্রির সাথে, তাকে একটা বই প্রকাশনার কোনো একটা অনুষ্ঠানে নিয়ে আসা হচ্ছে। তারপরে আমি দেখলাম যে ফেলুদাস যখন তোমার ইয়ে হলো, সৃজিত মুখার্জির ট্রেলার লঞ্চ হলো, সেখানে তিনি উপস্থিত হয়েছে। তাহলে ফেলুদার সাথে তার কি সম্পর্ক, বা এর যে ট্রেলার লঞ্চের সাথে তার প্রেজেন্সের কি সম্পর্ক? বিকজ অফ দিস, এখানে যে ইমেজ অফ লিটারেচার কথাটি ইউজ করা হচ্ছে, সেটাকে অনেক ব্রডার কনটেক্সট ইউজ করা হচ্ছে। লিটারেচার মানে এখানে শুধুমাত্র সাহিত্য না, মানে আমি ইন জেনারেলি কিন্তু রোলা বার্থ ইউজ করছেন, কারণ তারা সব কিছুকেই টেক্সট হিসাবে দেখে। তারা বলে যে কালচারাল টেক্সট, মানে আজকে একটা সিরিয়ালও তার কাছে হচ্ছে কালচারাল টেক্সট, সহজ ভাষায় বলতে।
সেই অর্থে ভাব। তো এখানে জাস্ট সেপারেট করে বোঝার কোনো দরকার নেই। সো হিজ লাইফ, টেস্ট, প্যাশন হোয়াইল ক্রিটিসিজম, এটা একটা দিক লেখার দিকটা। আরেকটা হচ্ছে তিনি বলছেন সমালোচনার দিকটা, এটা তিনি একদম এসেটার শেষের দিকে গিয়ে বলবেন। Criticism still consists for the most part in saying that Baudelaire's work is the failure of Baudelaire the man, Van Gogh his madness, এই ভদ্রলোকের এক্সাক্ট নাম আমি জানি না, চাইকোভস্কি না কিছু একটা রয়েছে, হিজ ভাইস। তো দ্য এক্সপ্লানেশন অফ এ ওয়ার্ক ইজ অলওয়েজ সট, এটাও একটা ইন্টারেস্টিং লাইন, এই জায়গাটা ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং লাইন। তো তিনি বলছেন যে লেখার দিক থেকে তো রয়েছেই, তেমন সমালোচনা দিকটাও আমরা খুব একমুখী করে তুলেছি। আমরা একটা যে অতি সরলীকরণে বিশ্বাস করছি, যে বডলেয়ারের সাথে, বডলেয়ারের জীবনীর সাথে বডলেয়ারের লেখাটাকে আমরা মেলানোর চেষ্টা করি, ভ্যান গগের ওয়ার্কস অফ আর্টের সাথে তার ম্যাডনেসকে মেলানোর চেষ্টা করি। এগুলো আদেও ঠিক কাজ নয়। এলিয়াট পড়তে গেলে আমরা করি, কিডস পড়তে গেলে করি, যার ফলে আমরা একটাই মানেতে আসতে পারি। এটাই হচ্ছে এদের অ্যাটাক, single point of origin and one way of analyzing a particular text. Meanings are always plural, so I can't say that Keats had a kind of disastrous বা kind of failure in love with Fanny Brawley, তার ফ্রাস্ট্রেশন তিনি তার লেখায় আনছেন। এটাকে একমুখী ব্যাখ্যা হতে পারে, তো এটাকে তো আমরা অন্যভাবেও দেখতে পারি। আমরা ক্লিন্ট ব্রুকসের যে দ্য ওয়েল রোট আর্ম, সেখানে তিনি অন্যরকমভাবে টেক্সটে দেখাচ্ছে। আজকে একটা ইকোক্রিটিক, তিনি কিডসের ওর টু অটামকে সম্পূর্ণ একটা অবজেক্টিভ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখাচ্ছে, তার সাথে তার বাস্তবিক জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা হচ্ছে এই ধরনের প্রচেষ্টা, অথারকে না এনে টেক্সটের মধ্যে। সেটা আমরা কতটা করতে পারি দেখবো আমাদের, কারণ যে পেপারগুলো এখন রয়েছে সেখানে আমাদের এইটাই এনকারেজ করা হবে যে অথারকে এর মধ্যে না জড়িয়ে ফেলতে। অনেক বিখ্যাত প্রফেসর এই কাজটা করেন, আমি দেখেছি যে তারা অথার সম্পর্কে বলবেন, এবং শুধুমাত্র তাই না, তাদের ওই পিকিউলারিটিসগুলোর কথা বলবেন পড়ানোর সময়। এইটা মানে তাকে কত ভালো করে চেনেন, নোকের মতো চেনেন বোঝানোর জন্য এই এই কথাগুলোর কথা বলেন। যে ব্যালজাকের পায়ে তো একটা ঘা ছিল, মানে এইটা জানা মানে তার কাছে একটা টেক্সটের যে কন্টেন্ট তার থেকে অনেকটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে এইটা বলা। এরকম শিক্ষকও রয়েছে। তো the explanation of a work is always sought in the man or woman who produced it, as if it were always in the end. Though through the more or less transparent allegory of fiction, the voice of a single person, the author confiding in us. এখানটায় বলছেন যে তত্ত্বটা আমরা দেখতে পাই বিশেষত কাইন্ড অফ ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড ভিউতে, যে যেমনভাবে একটা গডের প্রেজেন্স আমরা দেখতে পাই, যে গড ইজ বিহাইন্ড দ্য সারফেস ফেনোমেনা, সে ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি এর পিছনে রয়েছেন, তাকে দেখতে পাও বা না পাও। পোর্ট্রেট অফ দ্য আর্টিস্ট পড়ো, সেখানে এই ধরনের একটা লাইন ছিল, এক্স্যাক্টলি আই ক্যানট রিকল, বাট সাচ টাইপ অফ লাইন ওয়াজ দেয়ার, যে সব কিছুর মূলে হচ্ছে রয়েছেন ঈশ্বর, ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না, বাট তিনি হচ্ছেন ব্যাকবোন। লেখার ক্ষেত্রেও তাই, লেখার ক্ষেত্রে তুমি সবার আগে যাবে হচ্ছে তাকে খুঁজতে যে কে লিখেছে। আমি একটা টিপিক্যাল টেক্সট দিয়ে যদি বলি যেটা ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছেন, তাহলে তোমরা যদি সেটা অ্যানালিসিস করে আনো, সবাই তার রোল অফ নেচার, ট্রান্সেন্ডেন্টালিজম, মিস্টিসিজম এই নিয়ে লিখে। আমি হয়তো একটা সেই কবিতাটাই যদি বলি যে এলিয়ট লিখেছেন, তাহলে আর এইসব কথা জীবনেও আনবে না, কারণ তোমাদের মধ্যে রেজিস্টারে লোড হয়ে গেছে এইভাবে, যে এলিয়ট মানে এইগুলো বলবেন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ মানে এইটাই বলতে পারেন। মানে দিস ইজ আ কাইন্ড অফ কজ এফেক্ট রিলেশনশিপ যেটাকে আমরা নিয়ে চলে আসছি, এবং যে একটা মনোলিথিক, একটা যে সিঙ্গুলারিটি, সেই জায়গাটার কথা এখানে বলা হচ্ছে। ইন দ্য নেক্সট প্যারাগ্রাফ, এই পুরো প্যারাগ্রাফটায় তিনি কিছু ব্যক্তিদের নাম বলছেন বা কিছু মুভমেন্টের নাম বলছেন, যারা চেষ্টা করেছেন, যেসব ব্যক্তিরা যেই যে পাওয়ারফুল যে টিরানি সেটাকে ভাঙতে। কিছু এক্সাম্পল তিনি দিচ্ছেন। তিনি যখন লিখছেন 1968-69, কিন্তু এমনটা নয় যে তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি হঠাৎ করে বলছেন যে না, অথারকে প্রয়োজন নেই, অথারকে ভাঙো। আগেও তিনি বলছেন অনেক ধরনের বিপ্লব ঘটেছে, অনেক ধরনের রিমার্কেবল কিছু রাইটাররা এসেছেন, তারা চেষ্টা করেছেন। দেখো ফার্স্ট এক্সাম্পলগুলো দিচ্ছেন।
though the soy of the author remains powerful, মানে আজকের যুগেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অথরদের এই প্রাধান্য, it goes without saying that certain writers have long since attempted to loosen it. অনেক ব্যক্তি এটা চেষ্টা করেছেন এটার মধ্যে না যেতে। ব্র্যাকেটে বলছে দেখো, the new criticism has often done no more than consolidate it. এখানে নিউ ক্রিটিসিজম বলতে ফ্রান্সের নিউ ক্রিটিসিজমের কথা বলা হচ্ছে, তাদের ভার্সন। তারপরে কিছু এক্সাম্পল তিনি দিচ্ছেন, যেমন ফার্স্ট এক্সাম্পল তিনি দিচ্ছেন, তিনি হচ্ছেন মালারমে। In France, Mallarmé was doubtless the first to see and to foresee in its full extent the necessity to substitute language itself for the person who until then had been supposed to be its owner. মালারমের কাছে তিনি ক্রেডিট দিচ্ছেন এই কারণে যে তিনি এটা অন্তত বুঝেছিলেন যে হচ্ছে কথা বলে সে হচ্ছে ব্যক্তি নয়, ভাষাটাই হচ্ছে কথা বলছে, এবং যে ভাষাটার কন্ট্রোলে আমরা কেউ নেই, যে আমি যে ভাষায় কথা বলছি সেটা আমার নিজস্ব তৈরি করা ভাষাও না, বা আমি যদি একটা কবিতা লিখি সেটা অলরেডি সেই যে গ্রিড অফ কালচার সেখানে এক্সিস্ট করে, আমি নতুন করে কোনো শব্দ তৈরি করে কোনো কবিতা লিখছি না। ম্যালারমে এটা বুঝেছিলেন, তিনি রিপ্লেস করেছিলেন বা চেষ্টা করেছিলেন। দেখো তিনি এখানে বলছেন, এখানে মানে এই পুরো প্যারাগ্রাফটায় তিনি ক্রেডিট দিচ্ছেন সেই সব ব্যক্তিদের, সেই সব মুভমেন্টদের, যারা অ্যাটলিস্ট হ্যাভ ট্রাইড টু রিডিউস দ্য authorial intention. For him, for us too, it is the language which speaks. Actually যে কথা বলে সে হচ্ছে ভাষা, নিজেরই তার একটা জগৎ রয়েছে, নিজস্ব কন্ট্রোল রয়েছে, সেখানে আমরা কেউ না। Not the author. To write is through a prerequisite impersonality, not at all to be confused with the castrating objectivity of the realist novelist, to reach the point where only language acts, performs, and not me. Mallarmé's entire poetics consists in suppressing the author in the interests of the writing, which is, as will be seen, to restore the place of the reader. আজকে অবধি রাখবো ম্যালারমের এক্সাম্পল পর্যন্ত। সেখানে তিনি বারবার করে এটাই বলছেন যে ম্যালারমের যে এন্টায়ার পোয়েটিক উভার, সেখানে তিনি সাপ্রেস করছেন যে অথরিয়াল ফাংশন, তিনি বেশি ফোরগ্রাউন্ড করছেন কাকে না, লেখাটাকে। মুখ্য হচ্ছে তার ফোকাস হচ্ছে অন দ্য প্রাইমেসি অফ রাইটিং, হুইচ ম্যাটার্স। সো ফরগেট হু ইজ স্পিকিং, যেটা তিনি বারবার বলতে চাইছিলেন, তিনি সেটা না বলে একটা এক্সাম্পল দিয়ে শুরু করেছিলেন, হ্যাঁ, with reference to Balzac's short story. But actually he wants to shift the focus from the question who is speaking, the question that we often ask. আজকে সেটা পড়তে গেলেও আমরা প্রথমে এটা জিজ্ঞেস করবো যে লোকটা কে, কে লিখেছে, হ্যাঁ, কোন অ্যান্থোলজিতে রয়েছে, হ্যাঁ, কোথায় কোন সময় লেখা, হ্যাঁ, রোলাবার্ট ব্যক্তিগত জীবনে কেমনভাবে থাকতেন, এইসব কথাই আমরা আগে ফোকাস করব। বার্ট বলছেন যে এগুলো ভুলে যাও, শুধুমাত্র টেক্সটটাকে ভালো করে খুঁটিয়ে পড়ো, পড়ে সেখান থেকে আমরা কোন কোন মানে নিয়ে আসতে পারি, হ্যাঁ, সেখান থেকে আমরা এই মানেগুলো আনতেই পারি। তাতে উনি কিন্তু সমালোচনা করছেন না বা কোনো দোষের কিছু দেখছেন না। তুমি যদি টেক্সটটা পড়ে যদি ওনাকে মার্কসিস্ট বলো সেটা অন্য কথা, টেক্সটের মানে বুঝে। আর যদি টেক্সট পড়লে না, প্যারাফ্রেজ পড়লে, সিনপসিস পড়লে, সেটা যার জন্য আমি এই কাজটা করছি যে অ্যাটলিস্ট অন্য এসেগুলোর ক্ষেত্রে যদি বা সেটা সম্ভব না হয়, হয়তো সেগুলো অন্য ধরনের এসে রয়েছে, কিন্তু এই এসেগুলোর ক্ষেত্রে যেগুলো নিবিড়ভাবে পড়ার কথা এরা বলছেন, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমি অ্যাটলিস্ট সিনপসিসের ক্ষেত্রে বা আমি স্লাইডস করে পড়াবো না, লাইন বাই লাইন পড়ানোর চেষ্টা করবো, as long as it is possible. So that will give you the true flavor of the text. কারণ এরাই এটা চেয়েছেন। আমি যদি এর সাথে একটা সাপ্লিমেন্ট দিয়ে দিই তোমাদের নোটস আকারে, so you will never get to know what this author actually tries to hit at. So with some examples I shall try to make this essay interesting. Otherwise এসেগুলো আমাদের পড়তে খুব একটা ইন্টারেস্ট লাগে না জেনারেলি, অনেক সময় বোরিংই লাগে, বাট essays are interesting as well. So if you have any question from this, you can ask till now, any area. এবং এটা পড়ার সময় এটা ফোকাস রাখবে যে যেভাবে আর্গুমেন্টস গুলোকে তিনি সাজাচ্ছেন একের পর এক, তার উপরে কিন্তু ফোকাসটা রাখবে।
ওয়ান বাই ওয়ান তিনি যেভাবে যাচ্ছেন, যে ফার্স্টে তিনি একটা প্রপোজিশন রাখলেন, তারপরে তিনি বলছেন যে কোন সময় থেকে এই যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার উত্থান, নিউ ক্লাসিক্যাল সময় থেকে, যেটা পরে তিনি বলবেন যে দেখো রোম্যান্টিক এজে গিয়ে আরো বেশি বাড়ছে। হ্যাঁ, কারণ রোম্যান্টিক এজ হচ্ছে এমন একটা এজ যখন সব থেকে বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা আসে। তাহলে সেই জায়গাটার কথা বললেন, কোথায় কোথায় গেলে আমরা অথরকে দেখতে পাবো সেটা বলছি। তারপরে তিনি তার স্টান্সের দিকে ফিরে যাচ্ছেন, যেখানে তিনি কিছু এক্সাম্পল দিচ্ছেন, যে ভ্যালেরি রয়েছে, পল ভ্যালেরি, ম্যালারমে, হ্যাঁ, এরকম কিছু কিছু ব্যক্তি যারা অ্যাটলিস্ট, বা সার্বিয়ালিজম ফ্রান্সে, তারা হচ্ছে, বা সেই সব মুভমেন্টসরা চেষ্টা করেছেন এই কন্ট্রোলটাকে নষ্ট করতে, যদিও সেটা সফল হয়নি এতদিন পর্যন্ত, কারণ সেগুলো ছিল হচ্ছে স্পোরাডিক অ্যাটেম্পটস, ইউনিফাইড ওয়েতে করা হয়নি। তিনি এখানে একটা র্যাডিক্যাল কল দিচ্ছেন এস এর মাধ্যমে টু দ্য স্টুডেন্টস, টু দ্য রিডার, দ্যাট দিস শুড বি ইউর মান্ত্রা, ইন দিস ওয়ে ইউ শুড লুক আপ অ্যাট দিস টেক্সট। তো সেই প্রসেসের পার্ট হিসেবে আমরা এখানে দেখব কিভাবে তিনি এটাকে বলছেন। এনি আদার কোয়েশ্চেন? So I would ask you to read this portion again by the next class, and from where we shall resume and try to decipher what he says in the next paragraphs. Okay.